এতটুকু আপনাদের মেধা, এতটুকু আপনাদের দক্ষতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্বাচিত কিছু মানুষ। আরো একবার সম্মানিত উপস্থিতি, এরকম অডিয়েন্স পেলে কার না কথা বলতে ভালো লাগে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন জামিয়া রহমানিয়ার ডিরেক্টর, প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর, ইসলামিক স্কলার, আমাদের ধর্ম নিয়ে যিনি ভাবেন এবং অগণিত মানুষকে যিনি প্রতিদিন একটা সত্য সৎ রূপরেখা দেখিয়ে চলেছেন, সেই মানুষটাকে আমি মঞ্চে মাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি মঞ্চে মাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্মাননীয় মুফতি আব্দুল কাইয়ুম সাহেব হুজুরকে। হুজুর প্লিজ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده حمدا وأصلي مصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. Honorable and respected President, Secretary, Educationist and others, particularly the organized by Maulana Mufti Abdul Mateen Sahib, who is General Secretary of All India Sunnatul Jamaat. I pay my heartiest homage to all famous figures. I am thankful to the organizer who has given me an opportunity to deliver my lecture on the improvement of education of the Muslim community. We know that education means achieving a world peace, justify freedom and equality for all. Education extremely necessary for everybody. Muslims are also not backward in education, but they are somewhat behind than others in education. So we should improve the education of our community. We must remember that in this world there are two types of education. One is commercial and the other is religious education. I think education should be done with religion, the education with theology. Because Allah says in Quran, كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Moreover, Allah says, ربنا وبعث فيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Without the knowledge of the Quran and Hadith, is not possible become Allah wala and attain the purity of mind, because Allah has taught us through the Quran and Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is actually the real and proper education. The All India Sunnatul Jamaat Committee has been trying to develop or uplift the community, giving their proper education since 1979. This organization has been able to perform the activities like Dini Ta'aleem, Madrasa education, mass marriage, magazines, newspapers, particularly Banganur Putrika, non-government Islam Board of Islamic Education, Maghribi Bengal Anjumania Waizin, Rahmania Student Federation, and Hadia Moral Education, etc. Our organization is committed to the betterment of our community by providing them with religions
and modern education. We hope you will with us with your active and wholehearted cooperation. Finally, I again thank the organizer and others whose hard work has made it worthwhile. There are so many things you could do to make the community more and more educated as much as your resource and time permit you. I appreciate your valuable time and effort spent here with these. I end my speech here wishing everyone all the very best in your individually careers and aspiration and the personal life. সম্মানিত ভাইরা, আপনারা যারা আজকে এখানে উপস্থিত, আপনারা ইতিপূর্বে শুনেছেন যে কেরলের এসএসকে সংস্থা থেকে আজকের পশ্চিমবঙ্গের অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের সঙ্গে টাই আপ করে এই সুন্দর একটি সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যেখানকার মৌলিক চিন্তা হলো যে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার একটি সমন্বয় ঘটানো। দেখুন, শিক্ষার মৌলিক স্বার্থ হলো এটাই, একজন শিক্ষাবিদকে আল্লাহওয়ালা হওয়া, একজন শিক্ষাবিদকে প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধির মানুষ তৈরি হওয়া। ফলে আমরা সাধারণ শিক্ষার ভিতর দিয়ে ধর্মশিক্ষার সমন্বয়ে কিংবা ধর্মশিক্ষার সমন্বয়ে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা চাইছি একদিকে মানুষ পার্থিব জীবনটাকেও লাভ করুক, অপরদিকে মানুষ যথারীতি আল্লাহকে পাক, রসুলকে পাক, আখিরাতটাকেও রক্ষা করুক। এই লক্ষ্যেই অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাত তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল 1979 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত। মাঝখানে স্মরণীয় মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টা, কেরলের হাদিয়া মরাল এডুকেশন বলি, দারুল হুদা ইউনিভার্সিটি বলি, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে এবং ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা কোনোটাকেই ইনভ্যালিড করতে চাই না, গুরুত্বহীন করতে চাই না। একদিকে যেমন প্রয়োজন আছে সাধারণ শিক্ষার, তেমন প্রয়োজন আছে মুসলিমদের যে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস যে আফটার ডেথ আমাদের জন্য আরেকটি কাল রয়েছে, যেটি অনন্তকাল। ওই কালটা থেকেও আমাদেরকে নাজাত পেতে হবে। সুতরাং আজকের আমি এই সুন্দর প্রোগ্রামে অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাবো, যারা সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পয়সা দিয়ে এবং তারা তাদের কষ্ট মেহনতকে বরদাস্ত করে এই প্রোগ্রামে এসেছেন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সঙ্গে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, বা যারা আজকের এখানকার বিশেষ গেস্ট, তাদের কাছেও আমি আমার বার্তাটা যতটুকু পেরেছি বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমরা আধুনিকত্ব করতে যে আমরা আধ্যাত্মিকতা থেকে হারিয়ে না যাই, দুনিয়াকে অর্জন করতে যে দিনকে আমরা হারিয়ে না ফেলি, দুনিয়াকে অর্জন করতে যে পরকালটাকে আমরা হাতছাড়া না করে ফেলি। এ ব্যাপারে সবাইকে একান্ত চেষ্টা করা দরকার। আপনারা জানেন অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাতের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠাতা আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা আলহাজ মরহুম হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব, তিনি দিনটাকে সামনে রেখে এই সংগঠনটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন থেকে মাতিন সাহেবের সম্পাদক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তখন আধুনিক কালচারের সঙ্গে সংগঠনটাকে বাস্তবমুখী করে তুলতে অনেক রকমের প্রজেক্ট তিনি নিয়েছেন এবং যে প্রজেক্টগুলি ফলপ্রসূ হয়েছে আপনাদের মতো মানুষদের আর্থিক, দৈহিক, সার্বিক সহযোগিতা এবং সঙ্গে থাকার জন্য। ফলে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আগামীতেও আমাদের সঙ্গে থাকুন। পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী অল ইন্ডিয়া সুন্নতুল জামাত যে সমস্ত কার্যক্রমগুলোকে সম্পন্ন করেছে এবং আগামী দিনে এই কমিউনিটিটাকে আগিয়ে নিয়ে যেতে আরো যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো নেবেন, আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। মে আল্লাহ বিলিস অল আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ
মুফতি আব্দুল কাইম সাহেব হুজুরকে আমি একটু হুজুরকে সামনে আসতে অনুরোধ করতে, হুজুর প্লিজ একটু সামনে আসবেন। অসম্ভব সুন্দর বাংলা এবং ইংরেজিতে এত সুন্দর করে তিনি তার বক্তব্যটা পেশ করলেন। আমরা আসলে আমার মনে হয় এই লেসেনটা দেন 100 ইউটিউব ভিডিওস, এরকম একটা লেসেন অনেক মানে রাখে, অনেক দাবি রাখে। আপনারা একদম আমরা মাগরিবের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। আমি এ পর্যায়ে সৈয়দ ফখরুদ্দিন থাঙ্গাল সাহেবকে অনুরোধ করবো একটু মঞ্চের সামনে আসবার জন্য। আমাদের একটি ছোট্ট SKSSF এর পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট মেমেন্টো আছে, সুদৃশ্য মেমেন্টো, যেটা আমরা মুফতি সাহেবের হাতে তুলে দেবো আজকের এই মঞ্চ থেকে। সৈয়দ ফখরুদ্দিন থাঙ্গাল সাহেব। সৈয়দ ফখরুদ্দিন থাঙ্গাল সাহেব তুলে দিচ্ছেন একটা সুন্দর মেমেন্টো। এইটা ফোনের সাথে মনের ক্যামেরাতেও থাকুক। অসম্ভব সুন্দর একটা মুহূর্ত। মুফতি সাহেব যে কথা বলছিলেন যে দুটোর মেলবন্ধনে একটা সুন্দর মানব সভ্যতা হয়, সেই কথাগুলো আপনারা কানে তুলবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। উনি ওনার কথাতে বলছিলেন যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা, ভালো মানুষ হওয়ার কথা, আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়ার কথা, এবং এই সমন্বয়ে একটা সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। আপনারা জানবেন যে সুইজারল্যান্ড বলে একটা দেশ আছে পৃথিবীতে, নাম শুনেছেন সাহেব? সুইজারল্যান্ডে যত মানুষ আছে ইন্ডিয়াতে তার থেকে প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়াররা বেরোয়। সুইজারল্যান্ডে যত মানুষ আছে প্রতি বছর তার থেকে বেশি ইঞ্জিনিয়ার বেরোয় ইন্ডিয়াতে। তারপরেও সুইজারল্যান্ডের টেকনোলজিতে পৃথিবী সেরা, কারণ ওরা বুঝে কাজ করে, কারণ ওরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে, ওরা এই কথাগুলোর মানে বুঝে চিন্তা করে এবং তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীর সভ্যতার বিবর্তনে। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যারা এখানে বসে রয়েছি আমাদের সুন্দর থেকে সুন্দরতম একটা পৃথিবী হবার জন্য একটা কনফারেন্সে অনেক সুন্দর অবস্থানের দাবি রাখি। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা যেভাবে বসে রয়েছেন, SKSSF এবং অল ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামাত, এই দুটো অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি। মনসুর উদাবি সাহেব, চেয়ারম্যান অফ SKSSF, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সবাইকে অসংখ্য শুভেচ্ছা। এবং প্রিয় আব্দুল মাতিন সাহেব, গতকাল থেকে এবং তার 15 ডেজ আগে থেকে মাতিন সাহেবের অমানসিক পরিশ্রম যদি আপনারা দেখেন, আমি তার সাথে অনেকটা সময় থাকবার কারণে আমার মনে হয়েছে যে আসলে একটা জীবন্ত বই যেটা পাতা উল্টে উল্টে পড়া যায়। আমার ভালো লাগে মানুষটার এডুকেশনের প্রতি এবং এই সভ্যতার প্রতি তার দাগ রেখে যাওয়ার যে চিন্তা আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করে। আপনারা জানবেন আমাদের সাথে নকি সাহেব রয়েছেন, শ্রদ্ধেয় নকি সাহেব, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ হজ হাউস। আমাদের সাথে রয়েছেন আহমেদ হাসান ইমরান সাহেব, আরো অনেক গেস্ট রয়েছেন যাদের কথা আপনাদের কথায় কথায় জানাবো। কিন্তু তার আগে ছোট্ট ঘোষণা দিয়ে রাখি, আমরা এ পর্যায়ে মাগরিবের নামাজের জন্য ছোট্ট এইটুক বিরতি, নামাজের একদম পরপরই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান আবার শুরু করব। আপনারা প্রত্যেকে খুব ম্যাচিওর মানুষ, আপনাদের কানে একটা কথা তুলে রাখতে চাই, নামাজের পরেই ঠিক এরকম ভাবেই